Welcome student. Today we are going to discuss lesson 5 separation of substance from class 6. Already we learned some topic from this lesson. Just recall it before start a new topic. Are you ready to learn? Okay. First topic methods of separation. பொருட்களை பிரித்தெடுக்கும் முறைகள். Subtopic first hand picking. கையால் பிரித்தெடுத்தல். Then next threshing. Threshingனா அடித்தல். அடித்தல் என்றது என்ன ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். எஸ். தென் நெக்ஸ்ட் வினோவிங். வினோவிங்னா தூற்றுதல். தூற்றுதல் என்ன ஃபீல்டில் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதே நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். ஓகே. Today we are going to discuss new topic from this same lesson. Sieving. Sieving na salital. Yes. Sometimes we may wish to prepare a dish with flour. We need to remove impurities and bran that may be present in it. What do we do? Yes. அதாவது நம்ம ஏதாவது மாவுலேருந்து டிஷ்ஷு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னா பிஃபோர் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அதில் யூஸ்லெஸ்ஸாக திங்ஸ் இருக்கும். ஸோ ஹவு டு வி ஹாவ் டு separate. எப்படி நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம்? by using sieve plate. Yes, we use a sieve plate and pour the flours into it. Sieve allows the fine flour particle to pass through the holes of sieve while bigger impurities remain on the sieve. Yes, அதாவது through the sieve tubes holes the flours are passed through the edge and impurity of bigger particles stay under the sieve plates. So in such a way we have to separate the impurities from the flours. Yes. In a flour mill, impurities like husk and stones are removed from wheat before grinding wheat. Yes. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes pieces of stones, stalk and husk that may still remain with a wheat after threshing and winnowing. Yes. அதாவது வீட் ஃபீல்டிலேருந்து வீட்டை ஹார்வெஸ்ட் பண்ணி த்ரெஷ்ஷிங் அடித்து தூற்றுனதுக்கு அப்புறமாவும் சில இம்பியூரிட்டிஸ் இருக்கும். ஸோ அதையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அண்டர் கோஸ் வி ஹாவ் டு யூஸ் டு ஒன் மோர் மெத்தட் டு செப்பரேட் இட் சச் எ வே சீவிங். எஸ், சலித்தல் மூலமாக நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம். லுக் அட் த பிக்சர். திஸ் இஸ் எ sieving method. This is a sieve plate. The flours are separate from the impurities. The impurities are stay under the sieve plate. The purity of flours are separate from impurities. Look like. Yes. You may have also noticed similar sieve being used at கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சைட். எஸ், நம்ம வீடு கட்டுற ஃபீல்டுலேயும் நம்ம சீவிங் அப்படின்ற மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வாட் பர்பஸ் வி ஹாவ் டு யூஸ் டு செப்பரேட்னா, நம்மளுக்கு வீடு கட்டுறதுக்கு மணல் தேவை இல்லையா? ஸோ அந்த மணலில் பெரிய கல்லுலாம் கலந்துருக்கும். ஸோ விச் வே யூ ஹாவ் டு யூஸ் டு செப்பரேட், என்ன வழி யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம்? த்ரூ த சீவிங் பை யூஸ்டு ஃபார் sieve plates. எஸ், சல்லடை தட்டு மூலமாக நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம். லுக் அட் த பிக்சர். they were separating the largest stones from the sand by using sieve plate. ஸோ வீடு கட்டுற ஃபீல்டுலேயும் இந்த சீவிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறாங்க பிகாஸ் டு செப்பரேட் பெப்பல்ஸ் அண்ட் ஸ்டோன்ஸ் ஃப்ரம் sand. எஸ், லெட்ஸ் see here activity 4. Bring a sieve and a small quantity of flour from home to the class. Sieve the flours to separate any impurities in it. எஸ், அதாவது உங்கள் வீட்டில் இருந்து மாவு எடுத்துகிட்டு வந்து கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னா வகுப்பறையில் எடுத்துகிட்டு வந்து சிவ் பிளேட்டை யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ணிப்பாங்க. இட் இஸ் ஜஸ்ட் லுக் லைக் ஏ ஆக்டிவிட்டி. பட் வி ஆர் நவ் நாட் ஏபிள் டு கம் டு class. In your house, use to some flours separate by using sieve plates. What are the impurity? How to we are separating? Such a way used to separate. This is look like a activity. Yes, sieving is used when components of a mixture have different size. Yes, wherever sieving used now different components of a mixture it has different size. அதாவது இருவேறுபட்ட
சைஸில் இருக்கிற பொருட்களை பிரித்து எடுக்கிறதுக்கு நம்ம சீவிங்கை யூஸ் பண்ணுறோம். எஸ், லெட்ஸ் see here sedimentation, decantation and filtration. எஸ், செடிமெண்டேஷன்னா படிய வைத்தல், டீகண்டேஷன் வடித்தல், filtration வடிகட்டுதல். எஸ், sometimes it may not be possible to separate components of a mixture by winnowing and hand picking. எஸ், அதாவது சில டைமு நம்மளால் தூட்டுறதுனாலையோ இல்லை கையால் எடுக்கிறதுனாலையோ ஒரு மிக்சராக இருக்க சப்ஸ்டன்ஸை செப்பரேட் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், there may be lighter impurities like dust or a soil particle in rice or a pulses. How are such a impurity separated from the rice or pulses before cooking? எஸ், அதாவது நம்ம ஒரு ரைஸையோ அல்லது பல்சஸையோ குக் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அதில் இருக்கிறத எப்படி நம்ம செப்பரேட் பண்ணுவோம்? வாஷ் பண்ணி தானே செப்பரேட் பண்ணுவோம். எஸ், அதாவது அதை கழுவி அதில் இருக்கிற இம்ப்யூரிட்டிஸை செப்பரேட் பண்ணுறோம். எஸ், ஹவு டு ஈட் டீகண்டேஷன் வடித்தல், அதை யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்க இம்ப்யூரிட்டியை நம்ம வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு யூஸ்ஃபுல்லான திங்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். எஸ், ரைஸ் ஆர் பல்சஸ் ஆர் யூஸ்வலி வாஷ் பிஃபோர் குக்கிங். வென் யூ ஆடட் வாட்டர் டு திஸ் impurity like dust and soil particles get separated. These impurities go into water which become a little muddy. Yes, ஸோ வாட்டர் கூட இது மிக்ஸ் ஆகும்போது லிட்டில் மட்டியாக, அதாவது கொஞ்சம் சகதியாக இருக்க மாதிரி ஷோ பண்ணும். எஸ், நவ் வாட் வில் sink to the bottom of the vessel? Rice or dust? Why? Have you seen that the vessel is tilted to pour out of the dirty water? ஸோ அப்படி நம்ம வாஷ் பண்ணும்போது ஹெவியர் பார்ட்டிகிள், அதாவது அதிக எடை கொண்ட பொருட்கள் செட்டில் டவுனாக படிஞ்சிடும். வெயிட்லெஸ்ஸாக இருக்க பொருளை மேலே மிதங்கும், ஃப்ளோட் ஆகும் இட் மீன்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ we have to use by decantation method, அதாவது வடித்தல் மூலமாக நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணுறோம். எஸ், when the heavier components in a mixture settle after water is added to it, the process is called sedimentation. எஸ், செடிமெண்டேஷன்னா படிய வைத்தல், அதாவது நம்ம இம்ப்யூரிட்டியாக இருக்கிற ரைஸில் தண்ணியை ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும்போது ஹெவியர் பார்ட்டிகல்லாம் செடிமெண்டேஷன் ஆகிடும், படிஞ்சு காணப்படும். ஓகேங்களா? ஸோ lighter particle float on the water. When the water along with the dust is removed, the process is called decantation. The lighter particle floating on the water. So we are decant, அதாவது வடித்தல் மூலமாக நம்ம யூஸ்லெஸ் டஸ்ட்டை செப்பரேட் பண்ணுறோம். எஸ், let us find a few other mixture that can be separated through the sedimentation and decantation. Yes, it is also one of the useful method. The same principle is used for separating a mixture of two liquids that do not mix with each other. Yes, for example, liquid mixture இருந்துன்னா, ஒரு கலவையாக நீர்ம பொருள் இருந்தால் எப்படி நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணுவோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஆயில் அண்ட் வாட்டர் ஃப்ரம் த மிக்சர் கேன் பி செப்பரேட்டட் பை திஸ் process. Yes, if a mixture of such like oil liquids is allowed to stand for some time, they form a two separate layer. The components that form a top layer can then be separated by decantation. Yes, அதாவது நம்ம வாட்டரும் ஆயிலும் ஒரு லிக்யூட் காம்பனன்ட். ஸோ இது ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னும் போதும் நம்ம இந்த டீகண்டேஷன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி செப்பரேட் பண்ணுவோம். ஸோ ஆயிலெலாம் ஃப்ளோட் ஆகி காணப்படும். ஸோ த்ரூ த டீகண்டேஷன் மெத்தட் we have to separate it. Let us again consider a mixture of solid and liquid. Yes, after preparing a tea, what do we do to remove the tea leaves? Try decantation. Yes, it helps a little, but do you still get a few leaves in your tea? Now pour the tea through the strainer. Yes, அதாவது நம்ம
டீகண்டேஷன் மெத்தட் மூலமாக ஆயிலையும் வாட்டரையும் பிரித்து எடுக்கிறோம். எஸ், அட் த சேம் டைம் சேம் as we are sip the tea, what we have to do before, we have to separate the tea leaves from the tea by using decantation method. Decantation அதாவது வடித்தல் மூலயமா நம்ம செப்பரேட் பண்ணும்போது அதாவது மைல்டாக இருக்கிற அந்த டீ லீவ்ஸ்லாம் அதிலே ஸ்டே ஆகி காணப்படும். ஸோ undergoes we are follow filtration method through the strainer. அதாவது ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும்போது we have to sip பியூரிட்டி ஆஃப் டீ, அதாவது ஒரு தூய்மையான டீயை நம்ம குடிக்க முடியும். எஸ், லுக் அட் த பிக்சர். திஸ் இஸ் யா மிக்சர் ஆஃப் டீ. யா டீகண்டேஷன், இட் மீன்ஸ் வடித்தல் மூலமாக நம்ம அதை செப்பரேட் பண்ணுறோம். எஸ், ஆஃப்டர் வி ஹாவ் டு கெட் அண்டர்கோஸ் பியூரிட்டினா நம்ம ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஃபில்டர் பண்ணி யூ ஹாவ் டு அப்டைன் பியூரிட்டி ஆஃப் டீ. So, this process is called filtration. Filtration na vadikattuthal. Which method of separating tea leaves from preparatory tea is better, decantation or filtration? So, எந்த மெத்தடு பெட்டர் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? டீலேருந்து டீ லீவ்ஸை செப்பரேட் பண்ணுறது வடித்தல் பெட்டரா இல்லை வடிகட்டுதல்? இட் மீன்ஸ் decantation is better or filtration is better? Think yourself. Let us now consider the examples of water that we use. Do all of us at all time get safe water to drink? Sometimes water supplied through the tap may be muddy. The water collected from pond or a rivers may also be muddy, especially after rains. Yes, let us see if we can see some methods of separation to remove insoluble impurities like soil from the water. Yes, அதாவது நமக்கு தூய்மையான வாட்டர் கிடைக்கணும் அப்படின்னும் போது மேபி நம்ம டேப் வாட்டர்லேருந்து வரும்போது கொஞ்சம் சகதியாக வரும் சில டேப் வாட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா, பர்டிகுலர்லி ஆஃப்டர் ரெய்னி சீசன், மழைக்காலத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா. எஸ், அதாவது பான் வாட்டர், குளம், ஆறு அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த வாட்டர்லலாம் மட்டியாக தான் இருக்கும். ஸோ அதை நம்ம எப்படி செப்ரேட் பண்ணுறோம்? இட் மீன்ஸ் இன்சாலிபிள், அதாவது கரையாத பொருட்களை நம்ம எப்படி செப்ரேட் பண்ணுறோம்? த்ரூ த sedimentation, decantation, filtration method. Yes, let's see here. Activity 5. Collect some muddy water from a pond or a river. If it is not available, mix some oil to water in a glass. ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கல அப்படின்னாக்கா இந்த ஆக்டிவிட்டியை பண்ணுறதுக்கு ஒரு பியூரிட்டி ஆஃப் வாட்டரை எடுத்து மட்டு ஒரு சேறு கலந்து கிளாஸில் எடுத்துக்கோங்க. லெட் இட் ஸ்டாண்ட் ஃபார் ஏ ஹாஃப் அன் ஹவர், அதாவது அதை நீங்கள் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் அப்படியே விட்டுடணும். அப்சர்வ் த வாட்டர் கேர்ஃபுல்லி அண்ட் நோட் யுவர் அப்சர்வேஷன். Does some soil settle at the bottom of water? Why? What will you call this process? Yes, அதாவது ஆஃப்டர் ஹாஃப் அன் ஹவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாயில் பார்ட்டிக்கெல்லாம் அடியில் பாட்டமில் செட்டில் டவுன் ஆகிருக்கும், படிஞ்சிருக்கு, பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்? எஸ், செடிமெண்டேஷன், படிய வைத்தல். எஸ், because the heavier particle of soil settle down bottom. Now slightly tilt the glass without disturbing the water. Let the water from the top flow into another glass. What will you call this process? Yes, அதாவது நம்ம அசிக்காமல் அதை லைட்டாக வடிகட்டுறோம், ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம். ஒரு கிளாஸ்லேருந்து இன்னொரு கிளாஸுக்கு வாட்டரை மட்டும் செப்ரேட் பண்ணுறோம், வடிகட்டுதல். ஸோ அந்த ப்ராசஸை என்னன்னு சொல்லுவோம்? டீகண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இஸ் த வாட்டர் இன் த செகண்ட் கிளாஸ் ஸ்டில் மட்டி ஆர் ப்ரௌன் இன் கலர்? ஸோ அப்போவும் அந்த வாட்டர் பார்த்திங்கன்னா ப்ரௌனாகவும் இருக்கும். ஸோ கம்பேரிட் தென் த பிஃபோர் இஸ் பெட்டர், அதாவது நம்ம முன்னாடி சேராக கரைச்சி வச்சோம் இல்லையா, அதையும் இதையும் கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். பட் கலர் இஸ் ப்ரௌன் இன் கலர் ஆர் மட்டி கலராகவே இருக்கும். எஸ், நவ் ஃபில்டர் இட். ஸோ த்ரூ த ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட் யூ ஹாவ் டு ஃபில்டர். ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன மெத்தடை யூஸ் பண்ணுறோன்னா ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணலாம். டிட் த டீ ஸ்ட்ரைனர் ஒர்க்? லெட் அஸ் ட்ரை டு ஃபில்டரிங் த வாட்டர் த்ரூ எ பீசஸ் ஆஃப் கிளாத். In a pieces of cloth is small holes or a pores remain in between the earn threads. This pores in a cloth can be used as a filter. Yes, அதாவது இந்த மாதிரி ப்ரௌனி கலராக இருக்கு இல்லையா, டீகண்டேஷன் மெத்தடுக்கு அப்புறம் நம்ம எடுக்கிற தண்ணியை ஒரு கிளாத், துணியை யூஸ் பண்ணி வடிகட்டும் போது நம்மளுக்கு
கொஞ்சம் பெட்டரான பியூரிட்டியான வாட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. இஃப் த வாட்டர் இஸ் ஸ்டில் மட்டி, impurity can be separated by a filter that has even smaller pores. எஸ், அந்த துணியில் இருக்கிற ஸ்மாலர் போர்ஸ் மூலயமா நம்ம சேரெல்லாம் செப்பரேட் பண்ணி எடுத்துடுறோம். எஸ், ஏ ஃபில்டர் பேப்பர் இஸ் ஒன் சச் எ ஃபில்டர் that has very fine pores in it. Yes, look at the picture. It is your filter paper. அதாவது வடிதாள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த ஃபில்டர் பேப்பரை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பியூரிட்டியான வாட்டர் நம்மளுக்கு கிடைக்கும். ஸோ they will filter the impurity of soil particle. மைல்டு, அதாவது ரொம்ப சின்னதாக இருக்க சாயில் பார்ட்டிகளையும் அது வடிகட்டக்கூடிய கேப்பபிள் இருக்குது. எஸ், a filter paper folded in the form of a cone is fixed onto a funnel. Yes, அதாவது அதை கோன் ஷேப்பில் நம்ம ஃபோல்டு பண்ணணும். அதாவது கூம்பு வடியில் ஃபோல்டு பண்ணி நம்ம அதை ஃபனலுக்குள்ளே வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், இப்போ டீகண்டேஷன் பண்ணி வச்சுருக்கலையா அந்த வாட்டரை எடுத்து ஃபில்டர் பண்ண போகிறோம் த்ரூ த ஃபில்டர் பேப்பர் ஃபிக்ஸ்டு ஃபனல். ஸோ ஃபில்டர் பேப்பரை ஃபிக்ஸ் பண்ண ஃபனல் மூலயமா நம்ம வடிகட்டும் போது we have to obtain purity of water. Yes, let's see here. The mixture is then poured on the filter paper. The soil particle in the mixture do not pass through it and remain on the filter. ஸோ இந்த ஃபில்டர் பேப்பர் மூலமாக நம்ம ஃபில்டர் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு பியூரிட்டியான சப்ஸ்டன்ஸ் கிடைக்குது. எஸ், Fruits and vegetable juices are usually filtered before drinking to separate the seeds and solid particles of bulb. Yes, நம்ம ஜூஸ் நம்மளுக்கு வேணும் ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸில் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், இந்த சாலிட் பார்ட்டிகளை செப்பரேட் பண்ணுறது ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணுறோம். The method of filtrations is also used in the process of preparing cottage cheese. It means paneer in our home. You might have seen that for making paneer, few drops of lemon juice are added to milk as it boil. Yes, அதாவது நம்ம பால் கூட few drop lemon juice ஆட் பண்ணி அதை பாயில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு this gives us a mixture of particle of a solid paneer and a liquid. ஸோ அதை பாயில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு சாலிட் பன்னீரும் some liquid contentum நம்மளுக்கு கிடைக்குது. The paneer is then separated by filtering the mixture through the fine cloths or a strainer. ஸோ நம்மளுக்கு ஃபைன் சாலிட் பன்னீர் வேணும் அப்படின்னா by using filtration method through the fine cloths, அதாவது துணி அல்லது ஸ்ட்ரைனர் மூலமாக யூஸ் பண்ணி நம்ம செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். எஸ், ஓகே children, remainder topic will see you later. Thank you.